آله وصحبه ya Allah kami semua menghadap kepadamu, mengharap rahmat dan ampunanmu. Lindungilah kami dari azab alam barzakh-Mu dan bebaskan kami dari api neraka dan bebaskan kami dari api neraka. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi ودوائها وعافية الأبدان وشفيها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفاتحة لحضرة سيدنا وحبيبنا وشافعنا رسول الله محمد بن عبد الله وآله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته، ثم إلى روح سيدنا المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى، وسيدنا الأستاذ الأعظم الفقيه المقدم محمد بن علي باعلوي، وسيدنا قطب الرباني الشيخ عبد القادر الجيلاني، وجميع ساداتنا آل أبي علوي، وجميع الأولياء 9 في جزيرة جاوة، وجميع ذرية سيدنا الحسن وسيدنا الحسين، وجميع سادتنا الصوفية أينما كانوا، وحلت أرواحهم من مشارق الأرض إلى مغاربها برها وبحرها. ثم إلى روح سيدنا حبيب عبد الله بن عمر الشاطري وأولاده الجميع، الحبيب محمد المهدي، والحبيب أبي بكر، وسيد الوالد الحبيب حسن، وسيد الوالد الحبيب سالم. ثم إلى روح سيد الوالد الحبيب عبد الله بن علي بن شهاب الدين، سيد الوالد الحبيب عبد الله بن محمد بن شهاب الدين، وسيد الوالد الحبيب عبد القادر بن مربس الحسني، والحبيب محمد بن علي بن عباس المالكي الحسني. ثم إلى روح سيدنا الحبيب علوي بن عبد الله بن شهاب الدين، والحبيب جعفر بن أحمد العدروس، والحبيب حسن بن محمد الحداد، والحبيب حسين بن أبي بكر العدروس، والحبيب أبي بكر بن محمد السقاف، والحبيب عبد الله بن محسن العطاس، والحبيب صالح بن محسن الحامد، والحبيب أحمد بن علوي الحداد، والحبيب عبد الرحمن بن عبد الله الحبشي، والحبيب علي بن عبد الرحمن الحبشي، والحبيب علي بن حسين العطاس، والحبيب سالم بن أحمد بن جندان، والحبيب أحمد بن عبد الله بن حسن العطاس، والحبيب شيخ بن سالم بن عمر العطاس، والحبيب عمر بن محمد بن هود العطاس، والحبيب عبد القادر بن محمد الحداد، والحبيب منذر بن فؤاد المساوى، وأصولهم وفروعهم. وإلى روح جدي كي هجي مصنف بن قرو هجي الياس، والوالد هجي سفيان بن ددت هجي سليمان، والوالد هجي جمال الدين مالك المهدي بن هجي حلواني. ثم إلى روكي هجي محمد خالد بن كلن، وكي هجي هاشم أشعري، وكي هجي بشر سنسوري، وكي هجي عبد الله فقيه لنجيتان، وكي هجي محمد فاروق، وكي هجي أرواني، وكي هجي أحمد بشير. ثم إلى روكي هجي إسحاق يحيى، وكي هجي محمد شافعي هذامي، وكي هجي شافعي حمزة، وكي هجي مقري أزهاري، وكي هجي حسن بصري، وكي هجي نور الدين الصديق، وكي هجي محمد نعيم، وكي هجي عبد الرحمن سعيد، وكي هجي مختار لطفي، وكي هجي زين الدين زيد، وأصولهم وفروعهم وذوي الحقوق عليهم أجمعين، أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة، وينفعنا ببركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين.
بسم الله الرحمن الرحيم. نويت التعلم والتعليم والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والتذكر والتذكير والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة إلى الخير ابتغاء وجه الله ورضاه وقربه وثوابه. اللهم يا من مقاليد الأمور كلها بيده وإليه يرجع الأمر كله. يا فتاح يا عليم افتح لنا فتحا قريبا. يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربي زدني علما ووسع لي في رزقي وبارك لي فيما رزقتني واجعلني محبوبا في قلوب عبادك وعزيزا في عيونهم واجعل لي وجها في الدنيا والآخرة ومن المقربين. يا كثير النواب يا حسن الفعال يا قائما بالأزهار يمديا بلا مثال فلك الحمد ولك المنة ولك الشرف على كل حال يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا ذا القوة المتين ويا راحم المساكين ويا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد. Hadirin ayyuhal ahbab, segenap jamaah majlis ahbabus sholihin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah yang mana sampai malam ini kita semua masih panjang umur dalam sehat walafiat dan kita masih diberikan Allah taufik hidayah mau melangkahkan kaki kita ke majlis ilmu yang kita harapkan semoga dari majlis ini Allah senantiasa menganugerahkan kepada kita ilmu yang manfaat, ilmu yang membuat kita semakin bertambah takwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin ayyuhal habab, kajian kita pada malam hari ini masih dalam kajian fikih kitab At-Taqriratus Sadidah Qismul Muamalah wal Faraid, yang mana terakhir pembahasan kita Babul Ariyah halaman 106. Ya, sudah kita bahas sebagian tuh dari segi pengertian ariyah. Sekarang kita lanjutkan kajian kita. Qala musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin. Radhiyallahu ankum wa qala radhiyallahu anhu al-aslu fihi qauluhu ta'ala. Al-aslu fihi, asal atau dalil fihi dalam masalah ariyah, ya dalam bab ariyah ini apa dalilnya? Masalah pinjam meminjam ini. Qauluhu ta'ala, firman Allah subhanahu wa ta'ala, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Nah ini dalilnya nih. Wa ta'awanu, dan hendaklah kalian saling tolong menolong. Nah, tolong menolong 'alal birri, atas berbuat kebaikan, wat taqwa, dan berbuat takwa. Jadi tolong menolong yang dianjurkan itu dalam hal kebaikan, dalam hal ketakwaan. Nah, tolong menolong berarti umum, bahasanya itu umum, apa aja tolong menolong. Ada orang perlu bantuan kita tolongin. Ya, ada orang mobilnya mogok, kita tolongin, tolong namanya. Ya, ada orang nggak punya duit, atau ada orang mau pergi jauh nggak punya kendaraan, pinjam sama kita tolongin. Meminjamkan kendaraan namanya nolongin orang. Jadi ada perempuan mau lahiran, ya dadakan nggak punya kendaraan, ya, nunggu gokar lama datangnya, pakai mobil kita, nolongin namanya. Ya, minjem namanya. Nah ini dalil umum untuk ariyah. Wa qauluhu ta'ala, dan juga firman Allah ta'ala, wa yamna'unal ma'un. Wa yamna'unal ma'un ini ciri-ciri orang-orang yang pelit nih ya. Itu kan dalam surah Al-Ma'un tuh. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin fawailul lil musallin alladzina hum 'an salatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Fawailul lil musallin, maka yang ke depan. Fawailul lil musallin, maka neraka wail buat orang-orang yang sholat. Siapa orang-orang sholat dapat neraka? Alladzina hum an sholatihim sahun, yaitu orang-orang yang lalai dalam sholat mereka. Lalai di sini maksudnya mereka mengerjakan sholat tapi setelah habis waktunya. Masih ngerjain sholat aja
masih dapat azab dari Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati ya meremehkan sholat. Jangan, sholat harus pada waktunya, kecuali ada uzur lain cerita. Ini nggak sengaja, nggak ada uzur lah, ntar aja dah, malas ya. Ya. Kemudian alladzina hum fi sholatihim sahun alladzina hum yura'un, dan orang-orang yang yura'un, yang riya, yang pamer amal. Ini juga ntar dapat neraka tuh. Ya, beramal soleh pamer sama orang, pengen dipuji orang. Jangan. Wa yamna'unal ma'un, dan mereka mencegah al-ma'un itu peralatan yang biasa digunakan untuk menolong orang lain. Ya, kalau dicontohkan di tafsir itu misalnya peralatan dapur, tetangga kita minjem pisau, ya minta garam, kagak mau ngasih, pelit tuh namanya tuh. Ya, jangan pelit jadi orang, apalagi hal-hal sepele. Ya, kalau mungkin hal-hal yang mahal itu mungkin ya kita mesti jaga-jaga, lihat orangnya dulu. Ya, cuma kalau hal sepele, pinjam sendok, pinjam pisau, ya garam, apa-apa pinjemin. Tapi yang minjem juga tahu diri. Jangan mentang-mentang perkara sepele, minjem gini doang nggak usah dibalikin. Nah, dosa. Yang namanya minjem itu wajib balikin. Biar kata perkara sepele ya. Ya, minjem charger, ya, minjem pisau, minjem sendok, minjem garpu, sepele tuh. Minjem piring. Ya, mentang-mentang barang itu sepele, akhirnya kita sepelein. Udah nggak usah balikin, sampai akhirnya pisau kita habis, sendok kita habis. Mana ya? Dipinjemin mulu dibalikin. Ya kan? Balikin, namanya minjem itu balikin. Ya. Nah, jadi Allah mencela, ya, bahkan menjanjikan azab bagi orang-orang yang pelit, nggak mau minjemin orang lain. Gitu ya. Wa fil hadis, dalam satu hadis, annahu sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ista'ara, pernah meminjam farasan kuda min Abi Thalhah, dari Abi Thalhah, faraqibahu, maka beliau mengendarai kuda tersebut. Minjem. Ya, Nabi pernah minjem, pernah. Jadi kalau Ustaz Habib minjem, nggak apa-apa, Nabi minjem. Ya, dok, minjem motor dok. Dok, minjem tiket pesawat. Tidak boleh dipakai dok. Oh, minjem boleh, yang penting balikin. Ya. Schedule. Wasta'ara adru'an, dan Nabi pernah meminjam adru'an. Adru'an itu baju perang, baju besi. Ya. Nabi pernah minjem baju perang min Sofwan bin Umayyah, dari Sofwan bin Umayyah. Yauma Hunainin, di hari perang Hunain. Ya, kan ada perang Hunain tuh setelah perang apa namanya, peristiwa setelah perang apa tuh Hunain, urut-urutannya ya, perangnya Rasulullah tuh. Yang paling besar ya, yang paling menentukan itu perang Badar. Ya, kemudian juga apa namanya, perang yang namanya apa sih dalam sejarah tuh. Jadi perkumpulan orang-orang kafir, nggak cuma orang Mekah doang, kumpul orang-orang kafir, orang-orang musyrik dari berbagai penjuru Arab, jadi pasukan besar ngepung Madinah, perang Khandaq. Nah, perang Khandaq, ya, Nabi di Madinah dikepung. Akhirnya semua kebingungan, berkumpul bermusyawarah, cari ide, ayo ini gimana nih kita nih, jumlah kita kurang, kata Rasulullah, kita pakai taktik apa? Akhirnya ada Salman Al-Farisi yang ngasih ide. Ya Rasulullah, kami dulu ya di Faris, di Persia, itu kalau dikepung gini kita bikin kondak, Rasulullah, bikin parit yang gede, yang lebar, yang dalam, sehingga mereka nggak bisa lewat, nggak bisa masuk. Ya udah gitu. Oh, kata Rasulullah, boleh. Gimana yang lain? Setuju ya Rasulullah, bikin itu. Ya, saat musim dingin tuh, Nabi ikut gali. Ya, ikut gali Nabi Muhammad SAW. Jadi nggak nyuruh doang. Ya, ikut gali. Sampai akhirnya saat itu Nabi nggak punya makanan, Nabi ikat perutnya pakai batu, ganjel batu diikat. Jadi waktu Nabi lagi gali, gitu, sahabat dengerin, Nabi ngapa di perutnya nih? Ya Rasulullah, antum sakit kenapa? Ya, kok kita dengar perutnya bunyi ini? Enggak apa-apa, kata Rasulullah. Enggak, pasien tuh kenapa-napa ini, kok bunyi terus setiap bergerak. Akhirnya Nabi buka, pada nanya, batu ditaruh sini. Kenapa engkau lakukan itu ya Rasulullah? Saya nggak ada makanan, untuk menahan lapar saya taruh batu. Masya Allah, sahabat nangis. Ya, ada sahabat yang dengar saat itu langsung pulang ke rumah, bilang ke istrinya, "Ma, itu kambing tinggal satu, potong." "Nggak apa-apa, tinggal satu-satunya nih. Nabi lapar, bikin makanan, ya, bikin bubur. Pokoknya yang ada keluarin semua buat Nabi. Kita tinggal dikit, biarin buat Nabi keluarin semua." Ya,
Akhirnya perkiraan dia kan sahabat lagi pada gali itu semua, gali parit semua. Akhirnya begitu udah dikit lagi matang, ya dibilangin kira-kira buat berapa orang nih? Oh sekian, ya balik dari Rasulullah, makan dulu yuk gitu. Tapi jangan banyak ya stoknya dikit gitu ya, disiapin sama saya ya, kita pulang makan dulu ya. Nabi diundang makan ya, tahu-tahu Nabi ngajak semua sahabat semua kan makan bareng-bareng. Ayo semua berhenti kerja, ayo kita makan dulu di rumah fulan. Wah aku bingung gini, ya Rasulullah cuma dikit. Udah tenang aja kata Nabi ya, kamu pulang duluan, bilang sama istri kamu itu bubur gandumnya jangan dibuka ya sampai saya datang gitu ya. Udah biar aja, udah matang tutup aja udah gitu. Udah Nabi datang, wah sahabat datang, masih makan, lagi kerja bakti ajak makan kambing lah ya. Saya nggak mau, musim dingin, lagi lapar lagi capek ya, stok makanan dikit di sana kan, di kepung tuh nggak bisa keluar ya. Akhirnya Nabi yang buka, Nabi yang nuangin bahkan ya. Nabi padahal Nabi yang lapar, Nabi nuangin sahabatnya dulu sampai semuanya makan. Dan subhanallah, setiap Nabi ambil itu makanan bubur kambing itu nggak berkurang sama sekali, segitu aja ya, sampai sahabat kenyang semua. Dan udah semua baru Nabi terakhir makan. Udah sahabat Rasulullah tuh Sallallahu Alaihi Wasallam ya, nggak berkurang sama sekali. Mukjizatan lahu, mukjizat Rasulullah tuh ya. Ini perang Hunain, perang Khandaq. Akhirnya benar orang-orang kafir tuh nggak bisa lewat. Kuda loncat nggak jauh saking lebarnya ya, nggak ada yang bisa loncatin ya. Akhirnya mereka ya bertahan di situ. Nah, cuma ada satu jalan masuk dan jalan keluar. Itu pun dari sisi bagian yang ditempati sama orang Yahudi. Kata Nabi, ingat ya, ente jangan berkhianat, nih pintu jangan sampai ente bukain. Ya, kan ini orang Yahudi tinggal di Madinah dulu. Beberapa suku itu diizinkan sama Rasulullah bikin perjanjian damai. Jadi nggak diganggu. Kata Nabi, cuma akses cuma satu doang. Jangan sampai ini sampai jebol, jangan sampai ente buka. Gitu. Ini ternyata orang Yahudi ya ada niat berkhianat, pengen masukin orang-orang kafir lewat pintu dari suku Yahudi ini ya. Tapi akhirnya gagal, nggak sampai masuk. Cuma berita itu udah santer, udah ketahuan. Akhirnya mata-mata tahu, dicegah hal itu sehingga nggak jadi masuk orang-orang kafir. Nah tapi setelah orang-orang kafir tertahan di situ nggak bisa masuk, gimana caranya? Allah kirim ya pasukan Allah berupa angin. Itu orang yang lagi pada nunggu Muhammad, kata orang kafir, biar aja Muhammad, biar kita kepung aja, ntar stok makanan habis, dia juga bingung mau nggak mau dia keluar gitu. Emang kan dikepung Muhammad, mereka bawa stok banyak. Dan akhirnya Allah kirim pasukan angin, porak-poranda tuh, kocar kacir semua tuh dia ya, sampai alat-alat makannya terbang-terbangan saking gedenya tuh angin ya. Makanya takbirnya umat Islam itu kan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa a'azza jundah wa hazamal ahzaba wahda. Itu ceritanya itu, wa hazamal ahzaba wahda. Allah itu mampu mengalahkan pasukan sendirian. Orang kumpul ribuan, Allah cuma satu sendirian, mampu Allah kalahin. Kirim apa? Pak, kirim angin aja dah. Baru angin, belum diutus malaikat. Angin aja kirim, udah porak-poranda. Wa hazamal ahzaba wahda. Allah mampu sendirian mengalahkan pasukan ya. Akhirnya orang-orang kafir pulang ya, kocar-kacir pulang semuanya. Nah, tinggal orang Yahudi yang berkhianat nih. Akhirnya orang Yahudi inilah yang akhirnya dapat hukum dari Rasulullah, dipenggal karena mereka berkhianat. Nah, jadi kalau dikatakan Nabi itu nggak pernah marah Nabi. Kalau ada orang-orang kafir yang menghina agama Allah, berkhianat terhadap agama Allah, dihukum ya. Jadi ada waktunya baik, ada waktunya keras. Itu Nabi kalau dihina atas diri sendiri ya dia nyantai aja. Cuma kalau udah agama Allah yang dicaci maki, diinjek ya, dilecehkan, wah marah Nabi. Nggak ada yang bisa menahan marahnya Nabi. Nah ini Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi pernah minjem baju perang dari Sofwan bin Umayyah dalam perang Hunain. Faqala ya, nah maka berkata nih Sofyan bin Abi Umayyah, aghasbun ya Muhammad. Nah, ini gosok nih, main pakai-pakai aja nih Muhammad gitu ya. Kata Rasulullah, faqala sallallahu alaihi wasallam, la bal ariyatun madmunah. Enggak, ini minjem dan dijamin bakal dibalikin. Gitu ya. Sofyan bin Umayyah. Ya. Ini bapaknya Muawiyah bin Abu Sufyan, ya.
ini Sofwan ya, beda ya, beda maaf. Kalau itu Muawiyah bin Abu Sufyan, bukan Sofwan, ini Sofwan ya. Taib. Kemudian arkanul ariyah, rukun-rukun ariyah arba'atun, ada 4. Yang pertama mu'irun, orang yang meminjamkan. Yang kedua musta'irun, orang yang minjem. Nah, ada yang minjemin, ada yang minjem. Yang ketiga mu'arun, barang yang dipinjem. Yang keempat sighatun, ya, ijab qabulnya ada, sighatnya. Ya. Baik. Kemudian suratul ariyah, gimana contohnya ariyah? Sighatnya gimana? An yaqula, jikalau berkata, apabila berkata siapa Zaidun Zaid li Amr, kepada Amr, li Amrit, a'artuka hadha thawb litalbasahu. A'artuka, saya pinjamkan kepada kamu, hadha thawb, baju ini, buat apa? Litalbasahu, supaya ente bisa pakai, untuk ente pakai. Nih, misalnya ente habis kehujanan mampir ke mana, Umar, ngapain hujan-hujanan? Ustaz, saya lupa bawa jas ini Ustaz. Aduh, meriang beneran nih. Nggak ada baju ganti, nggak ada jas, nggak ada. Ya, pakai baju mana? Ya, kasih Ustaz, pinjem, kita balikin lagi, gitu ya. Jadi boleh tuh. Saya pinjamkan baju ini untuk kamu pakai. Nah, ini contohnya ariyah. Sifatnya begitu. Fayaqulu, maka berkata saya Amr, qabiltu, saya terima. Atau nggak ngomong tapi yaqbidu, atau dia memegang. Dipegang sama dia, nggak pakai ngomong nih Anda pinjemin, diambil. Nah, udah itu namanya minjem namanya, walaupun nggak ada ngomong qabil tuh, gitu ya. Boleh, jadi boleh ngucap, boleh enggak. Kemudian wa yustaratu, dan disyaratkan fi sigha, dalam sigha at-talaffuz, berbicara, min ahadihima, dari salah seorang di antara mereka berdua. Jadi sighatnya ini syaratnya salah satunya ngomong, nggak harus yang minjemin ataupun nggak harus yang minjem. Jadi boleh siapa aja. Wa ada murad, dan syaratnya wa ada murad, tidak ada penolakan, tidak ada radul ariyah, wa ada muradil ariyah, dan tidak ada pengembalian pinjaman minal akhir, dari yang lainnya, dari orang yang satu lagi. Jadi intinya kalau minjem itu supaya sah, minimal salah satu yang ngomong. Jangan ambil aja. Ya, ente anak lagi duduk begini, tiba-tiba megang handphone anak. Dok, maling dok. Pinjem, ngomong dulu dok. Ya, kalau minjem ngomong dulu, atau anak bilang, ngapain dok? Sumpah nih mau nelfon bini, pulsa habis, nih pakai, nah, ya pakai aja, kasih sekali pakai doang, gitu. Yang WhatsApp ya, jangan pakai pulsa biasa. Gitu. Udah dipinjemin pakai WhatsApp lagi, nggak ada sinyal Ustaz di Gorontalo. Ya, nah ini harus ada yang berbicara, baik yang meminjamkan atau yang peminjam tadi, paham ya? Dan tidak ada penolakan. Kalau ditolak berarti batal pinjamannya. Ya, Ane bilang ini, ngapa dok? Mau nelfon Ustaz, telepon baterai habis nih. Ini pakai deh, pinjam dok, pakai. Ya. Baterai dok, nggak usah. Ya, berarti batal pinjaman itu. Ya, kalau dia tahu-tahu udah nolak, ya setelah berapa menit ngambil handphone, ngapain dok? Mau pakai? Tapi nggak mau dok. Kalau Ustaz pinjemin, udah batal tadi, ente tolak. Kalau mau ente tanya lagi, Ustaz pinjem ya, gitu boleh. Ya, jadi ngomong lagi. Nggak cukup dengan yang pertama, karena yang pertama sudah ditolak, maka batal. Paham ya? Itu dikatakan ada muradil ariyah, tidak adanya pengembalian atau penolakan pinjaman. Ya, penolakan atau pengembalian pinjaman. Itu di catatan kaki itu nomor 3, wa syaratul mu'ir, syaratnya orang yang meminjam, si peminjam ini ta'yinu, ditentukan. Ya, penentuan terhadap orang itu. Fala yasihu li ghairi muayyan, maka enggak sah untuk orang yang tidak tertentu. Seperti apa? Ka'artu ahadakuma, saya pinjemin ke salah satu dari ente berdua. Yang mana Ustaz? Ini ada Syarif atau Taufan, yang mana? Ya pokoknya salah satu, nggak bisa. Ustaz pinjemin siapa? Ya, oh ya maksud saya Syarif. Syarif, ngomong Syarif. Saya pinjemin ke Syarif, itu. Jangan salah satu. Ya. Sama seperti akad nikah, nggak boleh saya nikahkan kamu kepada salah satu dari anak perempuan saya yang kembar. Nggak bisa, yang mana? Ayah para. Ya, tentuin dulu. Ya kan sama aja kembar, nggak bisa. Walaupun kembar juga tentuin ayah para. Gitu ya. Jangan salah satu. Nah, ini harus ta'yin. Kemudian wa itlaqu tasarrufin, harus ya dia boleh bertasarruf, boleh bertransaksi. Kalau orang yang safih, orang gila itu nggak boleh kita pinjemin. Ya. Orang minjem, ada orang gila nih misalnya, tiba-tiba lagi gila ngomong, Pak pinjem ya, oh iya, lu kok pinjemin aja, nggak apa-apa ntar rusak ganti bapaknya, lah nggak bisa ganti orang gila,
Ya, kamu kasih kan saya minjemin. Ya meminjam kepada orang gila nggak sah, nggak boleh. Kecuali walinya ngomong, ini orang gila minjem handphone kita, nangis. Kalau kita kasih orang gila, ya ntar handphone gue dibanting-banting. Bapaknya bilang, Ustaz pinjemin Ustaz, kalau rusak saya ganti. Nah, berarti ada walinya yang ngomong tuh. Ini kalau gitu boleh. Cuma kalau seandainya dia ngomong sendiri, orang safi, orang gila, ya nggak boleh meminjamkan, nggak sah pinjamannya. Paham kira-kira? Ya, atau pinjam pinjam benda yang lainnya, apapun itu. Tapi kemudian mana tuh? Qabil tuh ya tadi ya. Qabil tuh wala yusyaratul far fil qabul. Nah ini kalimat qabil tuh saya terima wala yusyaratu dan tidak disyaratkan al faur buru-buru atau segera fil qabul dalam penerimaan. Jadi nggak harus buru-buru. Mas Arif mau mana? Oh jalan Ustaz kondangan. Enggak apa kayak sumpah banget. Bingung nih Ustaz mau naik Grab nggak punya duit. Pakai motor anak. Mana ya? Enak Ustaz ya, maksudnya pakai motor antum Ustaz? Apa, pakai aja kamu. Tanya bini dulu Ustaz ya. Gimana Bapak? Itu pakainya nggak apa? Ya Ustaz, jadi boleh nggak begitu lama? Boleh. Nggak disyaratkan faur. Ya, nggak harus segera. Ya kalau misalnya waktunya itu tidak menunjukkan penolakan, maka boleh. Kecuali ada penolakan, nggak usah, nolak namanya. Ya cuma kalau nggak ada penolakan, tapi ada jeda waktu masih diperbolehkan. Nah, ya. Tapi kemudian wa yushtarat wa ahkamul ariyah, hukum ariyah khamsatun, ada 5, hukum pinjaman ada 5. Yang pertama wajibatun, pinjaman wajib. Seperti apa? Ka'i'arati sikinin, seperti meminjamkan pisau. Lidzabhi hayawanin, untuk menyembelih hewan, musyrifin, yang hampir alal halak, menuju kematian. Meminjamkan pisau untuk menyembelih hewan yang hampir mati. Ini wajib. Misalnya saya punya kambing, berarti kambing saya lepas lari ke jalanan, tabrak motor atau tabrak mobil, duer. Waduh, ini pengen hampir mati nih, karena kalau mati jadi bangkai kan, nggak bisa dimakan, nggak bisa dimanfaatin. Udah gitu rumahnya, pas depan rumahnya rumah Syarif. Rip, pisau rip. Kenapa Ustaz? Ini kambing anak nih, tabrak mobil hampir mati. Ya, kalau mau minjemin, ya, ogah. Ya Allah Rip, ini sayang. Itu gimana hukumnya? Wajib pinjemin. Karena kalau enggak dia bakal mati dan jadi bangkai sia-sia. Ya. Kalau yang dipinjemin kan dia selamat, bisa disembelih dengan cara syar'i, bisa dimakan. Ntar Syarif dapat juga lagi. Maka Syarif ya pisaunya nih paha. Nah kan dapat juga. Ya. Tapi jangan ngarepin itu, ya. Pinjemin aja. Nah itu hukumnya wajib. Wa i'aratus silah, dan meminjamkan silah, senjata, liqitali kafirin, untuk membunuh orang kafir, muta'addin, yang menyerang orang Islam. Ingat ya, syaratnya kafir yang nyerang kita. Kalau kafir yang kagak nyerang kita, nggak boleh kita bunuh. Tetangga Hindu, Buddha, Kristen, bunuhin, nggak boleh. Dia nggak ngapa-ngapain, ya, kecuali dia nyerang kita. Kayak waktu di Poso ceritanya Habib Rizik tuh ya, FPI Muslim dibantai kan di situ, ya. Kemudian di Kalimantan orang Dayak tuh sampai dipenggal-penggal, ditusuk palanya, diangkat-angkat pakai tombak, ya. Nah itu pinjemin tuh senjata. Kalau perlu kita turun di situ bareng-bareng, ya. Bawa pistol, bawa brand, gitu, bawa samurai. Berani Diki? Ya, enggak. Kalau disuruh perang lawan kafir berani Dik? Enggak. Ya, harus berani. Ente kalau mati Dik, sorga bidadari udah nungguin. Belum kawin masalahnya, iya. Kalau orang belum kawin ya rada takut nih. Turun Dik kalau suruh perang, ya. Lihat orang pejuang-pejuang kita dulu, perang cuma pakai bambu runcing doang, ya. Tentara pakai senjata, pakai granat, cuma bambu runcing. Modalnya takwa sama Allah. Bismillah udah, ya perang-perangnya menang tuh. Karena menang itu kan dari Allah, pertolongan Allah, bukan karena senjatanya banyak, canggih enggak, atau jumlah pasukannya banyak enggak. Berapa banyak orang pasukannya banyak tapi kalah mulu, ya. Banyak. Dulu Khalid bin Walid tuh panglima perang itu pinter ngatur siasat. Walaupun musuhnya lebih banyak, kalah mulu sama Khalid bin Walid. Nggak pernah kalah Khalid bin Walid itu kalau mimpin perang itu, ya. Nah, jadi kalau minjemin, ada orang pengen perang lawan orang kafir, ya. Ini mau minjem senjata sama kita, pinjemin. Hukumnya apa? Wajib, ya. Baik. Kemudian mandobatun. Nah, mandub sunnah, ya. Sunnah minjemin, artinya kalau kita minjemin dapat pahala, kalau nggak minjemin ya nggak dosa, gitu ya.
itu ada di stand up comedy tuh, siapa namanya tuh, dibilang pacaran orang dulu sama orang sekarang beda, ya. Orang sekarang kalau pacaran misalnya makan bareng sate, begitu sate tinggal satu tusuk, kata cowok, udah bang habisin, udah kamu aja, saya habisin, udah kamu aja, gitu ya. Orang sekarang, orang dulu beda, perangnya dari zaman perang, pacaran zaman perang, ya kan, cewek ada juga yang ikut perang, ya. Begitu lagi pacaran perang, tiba-tiba Belanda tinggal satu, kata cowoknya, dibukain granat pinnya, ting, ya, dek, Belanda tinggal satu, ini kamu aja yang lempar, udah bang aja, udah kamu aja, ya, dan bener-bener lempar granat, akhirnya granat jatuh, mati berdua tuh. Ya, orang zaman dulu beda, ya. Zaman sekarang kita tinggal menikmati kemerdekaan, tapi ya gitu, ya, bukannya bersyukur malah mengisi kemerdekaan dengan hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah. Ini khawatiran ntar ujung-ujungnya Indonesia bukannya jadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, malah jadi ya seperti naudzubillah, seperti apa namanya, iya, negara-negara yang lain. Di Al-Quran apa itu ceritanya itu, Sabah, kota Sabah itu dulu, ya, karena orang-orang nggak takwa. Nah, ini naudzubillah, yang mudah-mudahan Allah kasih kita pemimpin-pemimpin yang takwa pada Allah Subhanahu wa taala. Yang enggak takwa, yang enggak takut sama Allah, mudah-mudahan segera dilengsarkan oleh Allah, ganti sama orang-orang takwa. Mandubatun sunnah, meminjamkan, al-aslu fiha. Ini hukum meminjamkan, al-aslu dasarnya fiha dalam masalah ariyah, ya. Ini hukum dasar, hukum awal meminjamkan itu adalah sunnah, ya. Min babi i'anatil muslim, masuk dalam bab menolong orang Islam. Menolong Islam hukumnya sunnah, ya. Fafil hadis, dalam satu hadis ada keterangan, wallahu fi aunil abdi, kata Rasulullah, wallahu, dan Allah, fi aunil abdi, akan menolong hambanya, maka nal abdu, selama hambanya itu fi auni akhi, menolong saudaranya. Nih, jadi kalau ente pengen dapat pertolongan dari Allah, kita rajin-rajin nolong saudara kita, jangan mikirin diri sendiri, gitu, ya. Ustaz, ngapain sih Ustaz nolongin dia mulu, apa untungnya sih? Mungkin sekarang nggak ada untungnya, ya, capek doang kita nolongin dia. Cuman ntar kalau kita lagi susah, Allah tolong kita, jalannya ada aja, macam-macam pertolongan Allah itu, ya. Nah ini, jadi jangan sampai kita berat tangan tapi ringan tangan dalam membantu saudara kita, khususnya umat Islam, selama kita mampu bantuin, gitu ya. Baik, kemudian man kana fi hajati akhi, barang siapa yang ada fi hajati akhi, membantu hajat saudaranya, kana Allah, maka ada siapa Allah fi hajatihi, membantu hajatnya. Jadi kalau kita suka nolong hajat orang lain, maka Allah akan tolong hajat kita, gitu ya. Baik, ini jadi hukum dasarnya meminjamkan itu atau meminjam adalah sunnah, meminjamkan, ya, hukum dasarnya sunnah. Baik, kemudian yang ketiga mubahatun, boleh. Ini arti boleh kalau kita pinjemin nggak dapat pahala, kita nggak pinjemin nggak dosa, ya. Seperti siapa? Ka'i'aratin, ya, kal i'arati lil ghani, seperti meminjamkan kepada orang kaya. Nah, orang kaya dipinjemin, ya. Contohnya gimana? Ka'anis ta'arah, sebagaimana contohnya jika seseorang meminjamkan man lahu thawbun, ya, kepada orang lahu yang itu dia, orang tersebut memiliki thawbun, baju, mustaghnin bihi, yang dia juga nggak butuh baju itu, thawban meminjamkan baju. Kita minjemin orang baju yang mana orang ini nggak butuh baju itu, ya, dia baju banyak, ngapain kita pinjemin? Ya pengen aja Ustaz, ya, namanya sama temen, saya pengen dia pakai baju saya, ya itu nggak ada pahalanya, ya. Orang dia nggak butuh, kecuali dia butuh, nggak punya baju, nah dia baju banyak di rumah, lemari penuh, ya kita pinjemin. Gimana hukumnya? Mubah, ya, nggak sunnah juga nggak makruh, mubah aja, ya. Baik, kemudian makruhatun, makruh kita meminjamkan, kapan itu? Ka'i'aratil abdil muslim, seperti meminjamkan budak yang beragama Islam, lil kafir, kepada orang kafir. Nah, misalnya saya punya budak saya Islam, saya punya teman orang kafir, dia minjem budak saya. Fit, pinjam dong Fit, budak ente mau ngapain? Bantu-bantuin di rumah tuh, lagi ada acara Fit, tolong ya. Kita pinjemin budak kita, makruh tuh begitu. Kenapa? Di anna fiha, karena dalam peminjaman ini nau'an tihanin, ada apa namanya, jenis penghinaan, merendahkan umat Islam. Masa umat Islam kalau orang muslim disuruh-suruh sama orang kafir?
Ya, walaupun dia budak kita, tapi kan nggak pantas. Kalau kita yang nyuruh nggak apa-apa, kita majikannya. Nah, ente pinjemin sama orang kafir. Ya, dia kan agama yang nggak diakui oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang ingkar sama Allah, ente pinjemin, tolongin. Jangan. Ya, itu. Paham kira-kira nih? Ya. Nah, ini jadi apa namanya, meminjamkan kepada orang kafir itu makruh, ya. Nggak dosa, makruh gitu. Baik. Yang kelima, haramun, haram. Haram meminjamkan sesuatu, ma'asihah tapi sah. Seperti apa? Ka'i'aratis saif, seperti meminjamkan pedang, liqati'it tariq, untuk para sang pembegal jalan. Orang yang begal jalan. Saya punya pisau atau punya samurai, tiba-tiba datang si Zudi. Ustaz Hafid, samurai nganggur itu. Ya, bersiap-siap aja kalau ada maling. Anda pinjam dong, buat apa? Anda mau begal nih. Mau begal? Iya. Boleh nggak? Iya, pakai dah. Dikasih. Itu gimana tuh? Haram mana pinjemin? Orang niatnya mau begal jalan, tapi sah peminjamannya, sah. Ya, sah pinjamnya. Ya, tapi dosa tuh kita pinjam begitu. Udah tahu dia mau begal jalan, kecuali kita nggak tahu dan cerita. Ya, kalau kita nggak tahu, nggak. Buat apaan nih? Kemudian samurai mau latihan ini, Ustaz, jurus ninja. Oh iya, ternyata dia begal jalan. Ya. Ini nggak boleh tuh. Kalau tidak tahu baru nggak haram. Tapi kalau tahu kita pinjemin haram. Yang kedua, ma'adami sihah, haram dan tidak sah. Seperti apa? Ka'i'arati alatil lahwi, seperti meminjamkan benda-benda yang bisa membuat kita lalai, al-muharramah, yang diharamkan. Kal mizmar, seperti suling, minjem suling. Ya. Ini haram dan tidak sah. Makanya saya bilang, mazhab kita itu mengenai alat musik rada ketat, keras hukumnya, pendapatnya. Mazhab Imam Syafi'i banyak alat musik yang nggak boleh, piano, drum, gitar, suling, banyak yang nggak boleh, ya, organ, nggak boleh. Nah sekarang gimana Ustaz? Kita hidup di zaman model begini, ya, kemudian kita sering dengar sholawat tapi pakai alat musik, termasuk, ya, Habib Syekh, ya, kan pakai alat musik, ini rekamannya tuh, ya, kemudian banyak lah. Nisa Sabian, ya, siapa lagi, Mahir Zain, ya, Sami Yusuf, itu kan pakai alat musik semua. Gimana itu? Nah itu makanya dalam hal ini kita taklid dengan mazhab lain yang membolehkan alat musik selama dipakai untuk syiar agama. Lirik-liriknya itu berhubungan sama zikir kepada Allah, yang memuji-muji Rasulullah, ya, kalamnya para sholihin, doa-doa gitu, ya, itu boleh. Nah, itu kita bukan pakai pendapat mazhab kita, tapi mazhab lain, ya, seperti gambus, itu, ya, jelas itu pakai gitar gambus, nggak boleh mazhab kita, ya. Kemudian pakai kincing-kincing itu, kincing, nggak boleh itu, ya. Ini gimana Ustaz? Ya, kita ikut pendapat mazhab lain. Oke, kalau kita ikut pendapat mazhab Syafi'i saja, ketat, berat, gitu, ya. Maka ada ulama sebagian ulama berpendapat al-awam la madhhab lahu, orang awam nggak ada madhabnya sebenarnya. Orang awam siapa? Ya kita orang awam, ya, artinya nggak ada madhabnya ini, ya. Seandainya ada amaliyah dia yang tidak sesuai dengan satu madhab, ya, misalnya Imam Syafi'i nggak membolehkan, tapi ada pendapat lain yang membolehkan, ya udah ikutin sama madhab itu aja udah, gitu, ya. Karena dia nggak ngerti hukum. Jadi kalau orang alim, ya, bertindak dengan hukum yang dia tahu, gitu, ya. Kalau kita semuanya awam kita ini, ya, kita nggak bisa istinbat hukum, nggak bisa ngasih fatwa, nggak bisa tahu dalil, itu orang awam namanya, ya. Orang awam ya udah. Tapi dengan catatan kita juga sambil berusaha belajar biar paham ilmu agama, gitu, ya. Tapi kemudian syartul mu'ar, syarat benda yang dipinjamkan. Apa syaratnya? Yang pertama syaratnya an yumkin al-intifa'u bihi, memungkinkan al-intifa' mendapat manfaat bihi dengan alat tersebut, dengan benda tersebut. Walau ma'alan, walaupun, ya, manfaatnya nanti di masa yang akan datang. Ya, nggak boleh minjem sesuatu yang nggak ada manfaatnya. Ya, ini contoh seperti apa? Misalnya minjemin himar yang udah tua, yang udah nggak kuat jalan. Buat apaan dipinjemin? Pinjem dong himar Fit. Tuh, pinjem tuh. Himar gua pakai tuh, yang itu. Yang mana? Yang tua yang lagi duduk. Yang itu. Iya.
Bisa jalan? Ya nggak bisa. Ya apa manfaatnya? Orang minjem himar biasanya buat bawa beban atau dinaikin. Ya, ini enggak, jalan yang nggak bisa, berarti nggak sah. Meminjamkan sesuatu yang nggak ada faedahnya. Ya. Tapi kalau ada faedahnya dan faedahnya nanti masih boleh. Ya, masih boleh. Di sini katakan ya kal jahash as-saghir fatasihu i'aratuhu. Jahash itu bukan kambing ya. Apa jahash itu coba cari? Al-jahsyu. Ya. Tapi ingat ya, ma'abaqa'i ainihi, disertai masih tetap bendanya, masih kekal bendanya, enggak berkurang, enggak habis. Ya. Nah, kalau minjem sesuatu ketemu anak keledai. Jahash berarti ya, anak keledai jahash kalau udah dewasa himar namanya. Nah, ada orang minjemin anak keledai kan nggak ada faedahnya. Tapi kan kalau sudah setahun 2 tahun jadi gede, bisa bermanfaat, boleh, gitu ya. Walaupun manfaatnya nanti, itu boleh. Tapi dengan syarat ma'abaqaya ini disertai bendanya masih tetap, masih kekal, tidak habis, ya. Kalau ente minjemin sesuatu yang bakal habis, misalnya minjem lilin, nggak sah, ya. Pinjem lilin nggak sah. Kenapa? Lilin kan lumer, ya, cair, habis. Jadi gimana? Ya minta, gitu. Minta, ntar bisa ganti, gitu. Ya, hibah, dihibahkan. Kalau minjem, tapi bahasa kita pinjem ya. Pinjem lilinnya dong, gitu ya. Pinjem korek, ya, korek. Kan kalau abjam dulu kan bagian batang tuh, habis tuh. Ya, minta koreknya dong. Nah, minta sebenarnya bahasa yang tepat tuh minta, karena dia habis. Ya. Ini maksudnya gimana? Maksudnya intifa'an, mengambil manfaat mubahan yang boleh. Jadi yang boleh dipinjam itu yang ada manfaatnya, tapi manfaatnya yang dibolehkan, la muharraman, bukan sesuatu yang diharamkan. Ya tadi tuh alat musik kan nggak boleh, haram, kita pinjemin juga haram. Ma'abaqai'anihi, serta masih tetap bendanya. Kharaja bihi, keluar dari kalimat masih tetap bendanya. Idza kana, jikalau ada barang yang dipinjam, yustahlak itu binasa min hini syuru', dari mulai, ya, dari awal, maksudnya dari awal peminjaman, fil intifa, dalam mengambil manfaatnya. Seperti apa? Kasobun, seperti sabun. Nah, minjem sabun, apalagi sabun cair, ya habis sudah. Sabun batang Ustaz sama juga, masih tetap berkurang itu, ya, walaupun kelihatan masih ada, tapi berkurang sebenarnya. Ya, itu nggak boleh. Fala tasihu i'aratuhu, maka tidak sah meminjamkan sabun, peminjaman sabun. Wala budda, dan harus, ya, maka tidak bisa tidak, maka harus antakuna, adanya al manafi'u, manfaat itu atharon, ada efeknya, ada bekasnya, ya. Ada manfaat yang ada efeknya, ada bekasnya. Bukan manfaat yang nggak ada efeknya. Misalnya gimana? Maksudnya ma'nan minal ma'ani, ya, ada arti dari arti-arti yang banyak. Ada satu arti dari arti yang banyak. Seperti apa misalnya? Ke'i'aratil kitab, seperti meminjamkan kitab, lil qira'ah, untuk dibaca. Nah, itu boleh. Ya, Ustaz, pinjam kitabnya Ustaz, ngapain? Saya mau baca Ustaz, saya mau ngeringkas. Nah, boleh. Ya. Kitabnya nggak berkurang, manfaatnya ada, ya, untuk dibaca. Gitu ya. Jadi harus ada manfaatnya. Kemudian wasayyarah, minjamin mobil, lirrukub, untuk dikendarai, boleh, karena ada manfaatnya, ya. Itu salah satu bentuk manfaat. Kalau buku dibaca, kalau mobil dikendarai. Wal bait, meminjam rumah, lisukna, untuk ditinggali, untuk tinggal di situ, untuk menetap, boleh nggak? Boleh. Ya, ada orang rumahnya banyak kosong, daripada kosong kita bilang, Fan, rumahnya kan banyak, Fan. Iya, Anda belum punya rumah, Fan. Anda pakai itu ya, pakai Ustaz, ya. Anak kontrakan juga nggak ada yang kontrak itu, pakai Ustaz dah, daripada rusak, pakai. Boleh nggak? Boleh, ya. Wasaub, dan baju, lilubsi, untuk dipakai, ya. Wa amma idza kanat al manafi' a'yanan, adapun jikalau ada apa al manafi', manfaat tadi, a'yanan, berupa benda, berupa barang. Kalau tadi kan bukan barang, buku dibaca, ada barangnya, bukan, ya, makna, ya. Buku dibaca, mobil dikendarai, itu boleh. Cuma kalau manfaatnya itu benda, sah nggak nih? Nggak sah, ya, itu nggak boleh. Fala tasihu, maka tidak sah. Seperti apa? Ka'i'aratis syajarah, seperti meminjamkan pohon, lithamar, untuk diambil buahnya.
Ustaz Hafid, itu anak pinjem pohon rambutannya. Mau ngapain? Ntar kalau buah ambil. Itu bukan minjem, ya. Minjem rambutan, ya. Minjem pohon, nggak ada minjem pohon rambutan. Wasyah, minjem apa, kambing lilaban untuk diambil susunya, nggak boleh. Ya, minjem kambing ngapain? Ngambil susu, nggak boleh. Ya, minta, itu bukan minjem namanya. Ya, jelas kira-kira ya. Karena dia apa namanya, manfaatnya itu tidak berupa makna tapi berupa benda, nggak boleh. Ya. Baik. Kemudian mas'alatun ma hiya tariqah asy'ariyah lidzalik. Sekarang kalau nggak boleh minjem pohon untuk diambil bendanya, minjem kambing diambil susunya, nggak boleh kan? Iya. Ma hiya tariqah. Lalu apa caranya asy'ariyah yang boleh menurut syariat lidzalika untuk hal demikian? Sekarang Ustaz, di daerah kita biasa gitu Ustaz. Ya, minjem kambing untuk diambil susunya gitu ya. Itu boleh. Minjemin pohon kan dari syariat nggak boleh. Sekarang gimana caranya biar boleh? Caranya katanya an yagulah, hendaklah dia berkata a'artuka syajarah, saya pinjamin pohon ini, wa abahtu laka samarah, dan saya bolehkan, saya izinkan bagi kamu as-samarah, ngambil buahnya. Nah, jadi pohonnya minjem, buahnya diizinkan ngambil gitu. Ya, boleh itu begitu. Boleh, nggak apa-apa. Ya. Jadi bahasanya jangan minjem pohon, ya, minjem pohon untuk ambil buah nggak boleh. Tapi bolehnya saya pinjamkan pohon ini, ya, nanti rawat itu, nanti pupukin, siram ya, ntar selama setengah tahun. Kalau ada buahnya, anak izin nanti ambil buahnya boleh. Gitu. Ya, paham kira-kira nih? Ya. Taib. Atau berkata dia ini, a'artuka syah, saya pinjamin kambing ini, wa abahtu lakal laban, dan saya izinkan kamu ambil susunya. Nah, gitu. Apa di? Ya. Jadi, apa ngomong sendiri nih? Kira-kira ada pertanyaan nggak? Hah? Nggak. Jadi malu-malu nih sudah. Baik. Qala sahibu Safatul Zubat, berkata pengarang kitab Safatul Zubat, tasihhu in waqataha aw atlaqa fi ainin intifa'uha ma'al baqa. Tasihhu sah i'arah ini, peminjaman ini, in waqataha, jikalau dikasih batas waktu. Saya pinjamin mobil saya sehari aja ya. Nah, sehari berarti jangan lebih dari sehari. Boleh begitu Ustaz? Boleh. Au atlaqa, atau mutlak nggak pakai batas waktu. Ustaz, saya pinjam mobil, pakai aja. Sampai kapan Ustaz? Pakai aja bebas. Nah, berarti nggak ada batas waktu. Ya, bebas tuh. Itu buat pinjaman gitu boleh nggak? Boleh. Ya, boleh pakai batas waktu, boleh nggak pakai waktu. Fi ainin, dalam benda, minjem benda, boleh ya, nggak masalah. Intifa'uha, ya, yang ada, yang bisa diambil manfaatnya dari benda tersebut. Kalau benda nggak ada manfaatnya nggak sah, ya. Ma'al baqa, disertai masih tetapnya benda tersebut, nggak boleh habis, gitu ya. Taib. Syaratul mu'ir, syaratnya orang yang meminjam, yang meminjamkan, an yasiha tabarru'uhu, hendaklah hukumi sah apa tabarru'uhu, tabarru'nya orang tersebut. Apa tabarru' itu? Tabarru' itu apa namanya, memberikan harta dia kepada orang lain, bersedekah kepada orang lain, ya. Tabarru' itu melepaskan kepemilikan dari satu benda untuk orang lain, namanya tabarru', ya. Ini anak punya duit, ya, kemudian duit ini anak lepaskan buat apa? Buat bangun masjid. Nah, mutabarri', orang yang melepaskan kepemilikan benda untuk sesuatu yang lain, untuk orang lain, ya. Kalau ada orang yang boleh begini, maka kalau dia minjemin benda boleh. Beda sama orang yang nggak boleh tabarru'. Misalnya siapa? Orang safi, orang bangkrut. Orang bangkrut yang sudah dihukumi hakim, ente pailit, bangkrut, harta ente anak sita. Tiba-tiba dia minjemin barang, nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Ya ente kan nggak boleh tasarruf, nggak boleh menyerahkan benda ke orang lain. Ya, ini namanya nggak sah. Ya, yang sah apa? Jadi yang sah meminjamkan barang orang yang sah melakukan tabarru', ya. Li'annal ariyah, karena yang dinamakan ariyah itu tabarru'un, menyerahkan kepemilikan bil manafi, dalam masalah manfaat. Jadi manfaatnya diserahkan ke orang lain, itu, ya. Sedangkan kalau ente tidak ahli tabarru', ente nggak bisa menyerahkan manfaat. Paham kira-kira nih? Paham ya? Baik. Hukmu aqdil ariyah, hukumnya akad ariyah. Nah, hukum akad ariyah gimana kalau sudah sah peminjamannya ini? Jaizun minat tarafain, dihukumi jaiz,
ya jaiz boleh minat torofain dari kedua belah sisi. Maksudnya gimana? Fayajuzu maka boleh lil mu'ir bagi orang yang meminjamkan, wal musta'ir dan bagi orang yang meminjam, ar-ruju' membatalkan, arti ruju' sebenarnya kembali, arti kembali membatalkan pinjaman mata sya'a kapan saja dia mau. Nah, ya boleh. Sawaun kanat sama saja kanat adanya al-ariyatu peminjaman ini mutlaqatan tanpa batas waktu, au muqayyadatan atau dibatasi bimudatin dengan satu waktu tertentu. Nggak ada bedanya. Misalnya ya Bang Adam minjem anak mobil atau motor, Ustaz punya motor ya. Berapa lama Ustaz saya pinjam? Seminggu ya. Baru pakai sehari dibalikin. Kok dibalikin? Ustaz sehari aja dah. Boleh nggak begitu? Boleh. Nggak bisa dibilang pelan-pelan seminggu, jangan balikin seminggu. Nggak bisa. Pokoknya ini salah satu pihak membatalkan boleh kapan aja. Walaupun waktunya belum habis. Ya. Baik barangnya itu dipinjamin dalam waktu tertentu ataupun tanpa ada batas waktu, ini boleh dibatalkan kapan saja. Illa kecuali fi masailah dalam beberapa masalah la yajuzu yang tidak boleh ya lil mu'ir bagi orang yang meminjamkan ar-ruju' membatalkan mubasyaratan secara langsung. Ada beberapa hal di mana orang yang meminjamkan itu tidak boleh membatalkan pinjaman. Ya, apa saja Pak masalahnya? Minha diantaranya i'aratu sutratin li sholati fardin, meminjamkan sutra itu pembatas atau penutup li sholati fardin untuk sholat fardu. Ya, sutra di sini hasil penutup aurat ya. Misalnya ada orang celananya najis, sarungnya najis, minjem sama kita, Ustaz, minjem sarung Ustaz, saya mau sholat. Ya, oh gitu, iya, ya boleh. Ente mau sholat nggak pakai celana najis Ustaz, sempakannya juga najis juga nih, jadi dibuka sempakan celananya, dipakai sarung kita. Ya, tengah-tengah sholat kita batalin, sarung gua balikin, ya nggak mau, boleh nggak gitu? Nggak boleh, ya. Lagi sholat yang tani'ur ruju' maka tidak boleh membatalkan fiha dalam masalah meminjamkan sutra ba'dal ihram setelah takbiratul ihram. Udah sholat suruh batalin, nggak boleh, dosa. Hatta yafrugha sampai dia selesai min sholati dari sholatnya. Kalau selesai baru ente minta balikin sarung. Ya udah takbir kan. Tadi bilang boleh, sekarang lagi sholat suruh batalin, nggak boleh karena membatalkan sholat fardu tanpa uzur hukumnya haram dan termasuk dosa besar itu. Nggak boleh ya batalin sholat kalau sholat fardu ya, kalau sholat sunnah makruh. Ini kalau sholat fardu tanpa ada uzur nanti batalkan hukumnya haram. Kemudian i'aratu ardin lizar'i, meminjamkan tanah lizar'i untuk nanam. Anak punya tanah dipinjam sama Fadil, Ustaz, tanah antum nganggur Ustaz. Iya banyak banget tuh, nggak diolah Ustaz. Nggak kesempet dia, nggak keburu. Tapi pinjam Ustaz ya, anu mau nanam padi nih dan nanam singkong. Ya udah nggak apa-apa, pakai daripada nggak ada manfaat. Ya, dikotakan juga disewa nggak ada yang mau nyewa. Ya, akhirnya si Fadil nanam bawah dah. Ya, nanam padi udah ya, udah mulai tumbuh tuh padi. Anak batalin, dia nggak jadi deh lah. Jangan pakai tanah gua balikin. Boleh nggak gitu? Nggak boleh. Yang tadi'ur ruju' tidak terhalang atau tidak boleh ar-ruju' membatalkan fiha dalam masalah meminjamkan tanah qabla awani hasadi, sebelum masa panennya. Orang udah mulai tumbuh Ustaz, tega banget Ustaz, udah modal ya, tunggu apa sampai panen? Nggak bisa, orang aja nggak mau. Udah angkat tuh Pak pohon, ya masa diangkat? Nggak mungkin, rusak buat tanamannya. Nah, maka nggak boleh. Kalau emang ente pinjemin dan dia mau nanam tanaman, biarin sampai panen. Begitu panen baru ambil lagi tanahnya. Paham kira-kira? Jangan sampai ngerugin orang, gitu ya. Baik, yang ketiga i'aratu kafanin limayitin, meminjamkan kafan untuk mayit. Nah, minjemin kafan buat mayit. Boleh nggak? Ada mayit miskin banget, ya nggak punya apa-apa. Akhirnya ada nggak nih yang mau beliin? Nggak ada yang mau beliin. Anak bilang, yaudah dah, anak pinjemin dah, daripada dia nggak dibungkus. Kan wajib ini mengkafani mayit, anak pinjemin dah. Nggak dikasih ya minjem. Ini boleh nggak dibatalin? Nggak boleh. Ya, yang tani'ur ruju' tidak boleh membatalkan fi dalam masalah kafan khasyatal izra, ya khawatir menghina si mayit. Nggak boleh. Ente kalau udah dikafani nanti minta lagi, kan penghinaan buat mayit. Kasihan mayit ya. Udah kasih pinjemin aja, kasih tuh ya, biar dipakai terus sampai bawa ke kuburan, biarin terus ya. Yang keempat i'aratu ardin lidafni mayyitin muhtaram,
meminjamkan tanah untuk mengubur mayit yang dihormati. Ya, nah, kita ada orang meninggal nggak mampu beli bayar kuburan, kita bilang ya udah pakai tanah anak kuburin situ tuh, nggak apa dah, anda pinjemin tanah anak, ya. Udah dikuburin dibatalin, jangan dah, ntar orang jadi takut lewat tanah anak dianggap angker, ada kuburan. Udah goreng boleh nggak boleh. Yang tani'ur ruju' fiha, dilarang membatalkan dalam masalah meminjamkan tanah qablal bila, sebelum hancur tubuh jenazah tadi, tubuh mayit. Kecuali udah lama, misalnya kira-kira nih mayit hancur berapa lama, 2 tahun ya, setelah 2 tahun udah nggak apa-apa, bongkar, angkat tuh sisa-sisa mayitnya boleh. Tapi kalau belum hancur nggak boleh, ya. Apa? Kalau bisa minjem kayak begitu, yang bayar ahli warisnya. Nggak bayar, kalau minjem nggak bayar. Beda kalau nyewa. Minjem nggak ada yang bayar. Minjem tanah, ya, pakai aja nggak bayar. Beda kalau anda nyewa, ya nyewa namanya. Ini minjem nggak bayar, ya. Boleh diangkat sisanya, terus dipakai lagi buat pemilik tanah tadi, silakan. Jadi kalau belum hancur nggak boleh. Kan itu udah minjemin, makanya jangan pinjemin kalau mau. Katanya yang minjem ya, Pinjem. Kecuali kata tuan yang punya tanah mau kubur sini, bayar, itu namanya nyewa. Ya, mau nyewa apa mau beli tanahnya? Gua jual dah 1x2 tuh. Ya, beli namanya. Ya, atau gua sewain dah tuh selama 10 tahun ya. Terus habis 10 tahun bongkar. Boleh nggak? Boleh. Ya, karena 10 tahun ini sudah hancur. Ya. Baik. Kemudian i'aratu safinatin, meminjam perahu, linaqli mata'in, maaf, tadi mayitnya itu yang muhtaram ya. Berarti kalau yang ghairu muhtaram seperti zani muhson, orang yang zina muhson, orang yang enggak sholat, orang murtad itu boleh. Ya, misalnya kita nggak tahu nih dia murtad atau nggak tahu dia orang yang nggak pernah sholat, ya, udah nggak pernah sholat, nggak punya duit lagi beli tanah kuburan, akhirnya ini pakai tanah saya itu nggak apa. Bos, kita pinjemin dari kuburin, orang ngomong, Fit, lu pinjemin, ya nggak apa? Orang nggak pernah sholat begitu, ngapain ngurusin? Nggak pernah sholat? Enggak. Bukan. Boleh nggak? Boleh, karena tarikus sholat itu tidak terhormat. Ya, jadi ada yang nggak terhormat, murtad, orang murtad nggak terhormat. Kafir harbi, kafir yang orang kita nggak terhormat. Tarikus sholat, orang yang ninggalin sholat nggak terhormat. Sama zani muhson, orang yang berzina yang sudah pernah menikah. Itu orang-orang yang tidak terhormat dalam syariat. Ya. Baik. Kemudian i'aratu safinatin, meminjamkan perahu, linaqli mata'in, untuk memindahkan benda atau barang, maksumin, yang dijaga. Benda yang maksum, yang dijaga, ya, yang dilindungi maksudnya. Yang tani'ur ruju', tidak boleh ente membatalkan fiha, dalam masalah meminjamkan perahu, liyastariddaha min wastil bahri, untuk dikembalikan perahunya yang sudah sampai di tengah-tengah laut. Jangan, ya, ribet ini, laut kan cuacanya nggak sama, ombaknya segala macam, bahaya. Udah sampai tengah laut lu minta balikin, kesian orang, ya. Makanya kalau bawa benda yang memang benda itu dijaga atau dipelihara, ya, benda apa aja, benda milik seorang kan dipelihara, ya. Kalau sudah nyampe tengah laut nggak boleh minta balik, terusin sampai selesai, gitu ya. Tapi kemudian al-hukmu ba'da intihai muddatil i'arah, hukum setelah habisnya masa peminjaman. Hukum setelah habis masa pinjaman, gimana hukumnya? Ya, la yajuzul intifa', maka tidak boleh mengambil manfaat bil 'ariyah, dengan peminjaman tadi. Idzan tahat, jika sudah habis apa al-muddatu, masa pinjamannya, enggak boleh. Ya, wa takunu, dan maka menjadi apa barang pinjaman tadi, amanatan, menjadi amanah, menjadi titipan atau amanah indal musta'ir, di tangan orang yang meminjam. Misalnya gini, Ridho minjem motor sama Ana bilang, Dok, pakai seminggu dulu aja, ya. Iya Ustaz, baik. Nah, setelah seminggu habis nih masa peminjamannya, Ridho nggak boleh lagi pakai motor, orang bilang seminggu, ya. Terus gimana Ustaz, motornya, nanterinnya? Dok, Ana lagi di luar kota, di rumah nggak ada orang, udah taruh di rumah ente. Maka pinjaman itu menjadi amanah, ya, ente jaga tuh, ya, ente pelihara, jangan sampai rusak, jangan sampai hilang, karena amanah.
Paham kira-kira? Ya, kalau sudah habis masa iddah, masa peminjamannya nggak boleh kita pakai. Ya, habis itu gimana? Habisnya kalau masanya udah selesai atau dibatalin sama pemiliknya. Ya, misalnya tadi yang bilang, dok pakai seminggu dong, terana boleh pakai aja. Ya oke Ustaz, makasih. Baru 3 hari telepon, dok, udah balikin dong terana dok. Oh Ustaz kan seminggu, anda perlu dok, jangan mau pakai. Nah, maka saat itu juga ridho udah nggak boleh lagi intifak. Ya, nggak boleh memanfaatkan lagi karena anda sudah membatalkan. Paham kira-kira? Paham ya? Kemudian dhamanul ariyah wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan enggak? Ya, silakan. Kalau misalnya ada orang pinjam lapak buat apa sih namanya, berkebun gitu, Lapak buat tanah, pinjam tanah. pinjam gitu. Iya. Orangnya meminjam ke orang yang punya tanahnya, bukan dipinjemin buat dikelola gitu. Cuman pas sudah panen minta jatah gitu. Oh, minta jatah, ya. Ada orang punya tanah, terus ada seorang orang lain minjem tanah dia buat nanam pohon, ya dipinjemin. Begitu panen dia minta jatah. Nah, ini gimana Ustadz? Ya sebenarnya kalau dalam perjanjian itu minjem ya nggak boleh minta jatah, minjemin aja, ya. Cuma kecuali yang punya tumbuhan tadi setelah panen ya tahu diri, kan tanahnya gue minjem, wajar dong saya kasih, boleh. Tapi kalau disyaratkan, ya gue pinjemin, tapi ntar kalau panen bagi gue, nggak boleh itu. Minjem nggak boleh disyaratkan begitu. Pinjemin aja, ya. Itu jatuhnya riba ntar jatuhnya. Iya, meminjamkan sesuatu tapi ente minta keuntungan, ambil manfaat dari situ, nggak boleh. Ya, kayak misalnya, dan riba itu nggak harus duit ya, apapun itu, manfaat pun itu dikatakan riba. Misalnya, ana minjem ente ngutang sama ana utang duit nih sama ana 1 juta, ya. Berapa lama deal bayarnya? Seminggu Ustaz, ya. Tapi ente dalam seminggu ini setiap malam ke rumah anak, ngapain? Pijitin anak sejam. Ya, itu namanya riba juga, walaupun nggak berbentuk duit, tapi kan manfaat tenaga itu. Ya udah Ustaz, daripada saya nggak dipinjemin, nggak apa dah. Sejam doang Ustaz, iya sejam aja, pijitin. Nah, itu riba namanya, nggak boleh tuh. Ya, jadi jangan disyaratkan. Ya, kalau emang ente mau begitu, ntar jatuhnya malah diharamkan, mendingan ya nggak usah pinjemin sekalian. Ya nggak usah pinjemin. Ya, jadi tapi kalau seandainya kita pinjam ke orang lain, kita yang minjem itu juga tahu diri juga. Misalnya pinjam mobil Sat ya, ya. Begitu kita pinjemin bensin full tank, pas pulang kosong, yang bener aja, ya. Ya kan Sat pinjemin, iya lu tahu diri juga, lu pinjemin bensin gua lu habisin, isi ngapa? Ya, yang ada juga misalnya waktu minjem setengah, pulangnya full tank, kan enak tuh kita minjemin juga, yang minjemin juga enak. Penuh nih, besok-besok minjem gampang, ya. Coba aja ente minjem motor, minjem mobil, yang tadi awalnya bensinnya full, begitu pulang, udah besok ente minjem lagi, ogah orang minjemin, ya. Saat pinjem lagi, ngapain? Kagak, nggak ada, udah, ngapa? Bensin gua habisin, ya tahu diri juga kita, ya. Minimal sama, kalau bisa kita lebihin, alhamdulillah, sebagai rasa terima kasih. Nah kalau ente nyewa gokar, berapa bayarnya, ya kan? Ini ente mobil lebih enak dari gokar, misalnya, ya. Waktu bebas ente makainya berapa lama juga, ya. Kalau gokar atau taksi, ente kondangan dia ente suruh nunggu, itu harga jalan terus, ya. Udah ngobrol sama teman sejam, harga muter terus itu jalan. Nah, jadi kita tahu diri juga. Kalau kita minjem sama seseorang, minimal terima kasih dengan lisan, ya. Kalau memang ada yang habis dari pinjaman tadi kayak mobil tuh, ya isi bensinnya. Kalau kita minjem kuda misalnya, ya kasih makan kudanya gitu, ya. Minjem barang mobil, pas kita pinjemin rapi bersih, pulang dekil kotor tanah mulu, ya tahu diri dong. Dipinjemin tadi bersih, rapiin lagi, bersihin lagi gitu. Paham kira-kira ya? Jadi yang nolong senang, yang ditolong juga senang gitu. Paham kira-kira nih? Ya, ada lagi mau nanya? Minjemin lahan tapi enggak, maksudnya wajib zakat dari mana Cing? Wajib zakat tuh? Biar tanahnya nggak kena zakat. Kata siapa tanah kena zakat? Kan dimanfaatin untuk orang lain.
tanah kosong nih. Ya. Nah terus? Supaya bebas dari zakat kan dibikin sama orang. Tunggu sebelum terusin pertanyaannya. Kenapa kena zakat? Karena kita nggak pakai, kenapa? Di mazhab Syafi'i nggak kena zakat. Mazhab kita tanah kosong. Selama kita nggak niat jual beli, nggak ada zakatnya. Ya, itu mungkin mazhab lain yang mengatakan begitu, mazhab Syafi'i enggak. Ya, kita punya tanah kosong, kecuali kita tulis tanah ini dijual, itu ada tuh namanya ijarah di situ. Cuma kalau kita biarin aja gitu tanah, nggak ada zakatnya mazhab Syafi'i. Ya, nggak tahu kalau ada pendapat yang di luar mazhab Syafi'i begitu. Pernah dengar gitu, jadi kalau tanah kosong itu cuma zakat. Hmm. Kita pinjam sama orang, itu masih bebas dari zakat. Oh, gitu. Ya, saya nggak menyalahkan, mungkin ya, itu pendapat mazhab lain ya. Mazhab Syafi'i nggak kena zakat, cing. Nggak ada zakatnya. Kita punya mobil 3, apa ada zakatnya? Punya mobil 5, ada zakatnya? Nggak ada zakatnya. Ya, nggak ada zakatnya. Ya, tanah kosong nggak ada zakatnya. Tapi selama itu nanti digunakan untuk jual beli, diperjualbelikan, kita jual di tanah kita, nanti ada zakat jual beli namanya. Cuma kalau nggak dimanfaatkan, nggak ada zakatnya. Untuk dihasilkan maksudnya. Apa? Tanah itu kayak bikin lahan atau apa terus terjadi penghasilan baru. Nah itu ntar itu apa misalnya kayak dibikin kontrakan atau dibikin usaha misalnya gitu, kita sewakan. Nah itu ada ntar zakat dari penghasilan situ. Cuma kalau nggak dimanfaatin ya nggak ada zakatnya. Gitu. Jadi nggak tahu kalau pendapat mazhab lain apakah ada yang mengatakan wajib zakat? Ya mazhab Syafi'i nggak ada zakatnya itu. Kasihan orang. Apa? Beda mungkin yang mengatakan wajib zakat itu dia mengkonversikan dengan emas, simpanan emas mungkin ya. Kayak kita nyimpan emas, padahal kan ada zakatnya. Ya, sekarang tanah lebih mahal dari emas gitu kan. Harganya kuat, bahkan lebih naik kalau tanah. Iya, cuma kalau mazhab kita emas dalilnya sendiri, tanah juga enggak. Ya, tanah enggak. Kalau seandainya pun ada zakat tanah, ya, sahabat zaman dulu juga punya yang tanahnya lebar-lebar ada. Tapi nggak ada pada Rasul membahas zakat tanah. Paham nggak kira-kira nih? Ya, itu mungkin pendapat ulama-ulama kontemporer yang baru-baru ini mungkin, karena mereka menilai sekarang tanah kan investasi juga, invest gitu ya, bahkan lebih mahal dari emas. Ya masuk akal, cuma dari segi mazhab Syafi'i nggak ada. Kalau memang encing ikut pendapat yang membayarkan zakat, ya silahkan bayar zakat, nggak apa-apa. Ya, jatuhnya ntar paling Dia mau tanya pertanyaan yang kayak gitu. iya paham. Cuma anak pertanyaan kayak tadi itu supaya soalnya yang anak bikin kaget tadi itu tanah yang tidak diapa-apain ada zakat itu mazhab Syafi'i enggak, bukan mazhab kita itu. Ya. Itu mungkin pendapat ulama-ulama yang baru. Kalau kitab-kitab klasik fikih Syafi'i enggak ada. Tanah kosong enggak ada zakatnya. Walaupun hektaran enggak ada zakatnya. Gitu ya. Nah, terus pertanyaan cing, kalau ikut pendapat yang ada zakatnya, itu kan ya tadi ya. Nah, sekarang gimana cara supaya nggak kena zakat gitu, ya? Terus cing tadi sewain atau gimana? Orang dipergunakan orang lain. Dipergunakan oleh orang lain. Akhirnya ada zakatnya nggak? Masuk dipakai sama orang lain. Sebenarnya kalau saya nggak tahu nih pendapat ulama yang mengatakan tanah kosong itu wajib zakat, ya. Sekarang Ustaz, kalau wajib zakat, saya daripada saya zakat mendingan saya pinjemin ke orang lain. Terus kalau dipinjam ke orang lain, apa berarti nggak ada zakat ya? Itu tetap ada zakat kan, tanah kita juga. Gitu. Kemungkinan kecuali gini, daripada saya zakat doang tapi tanah nggak produktif, mendingan saya sewain, saya dapat hasilnya, saya bayar zakat dari situ. Nah itu mungkin. Cuma kalau dipinjemin doang kan nggak berkurang kita juga. Tanahnya tetap tanah kita juga itu. Ya tetap kena zakat gitu. Kalau pendapat yang itu saya nggak tahu itu pendapat ulama mana itu. Mazhab mana yang mengatakan tanah kosong itu wajib zakat. Ini mazhab Syafi'i nggak ada itu. Ya, kalau seandainya pun ada, ya saya mengira ya mungkin dulu ya karena orang tua kita dulu kan tanah nggak ada nilainya ya. Tanah engkong-engkong kita lihat aja Junawi aja raya tanah lebar-lebar banget ya, sampai petokokan tanahnya, sampai Blok M tanahnya ya. Dulu mungkin tanah nggak ada nilainya, tapi sekarang kan invest gitu ya. Mungkin ulama-ulama sekarang itu berpikirnya kan Tergantung yang memberikan mazhab sih. Tanah kosong itu kena zakat. Kalau kita zakat ke orang lain itu kita bebas. Kita zakat. Yang bayar zakat itu dari yang pakai itu. paham. Wallahu alam ya. Ini saya nggak berani jawab karena dari awal pertanyaan saja sudah nggak sesuai sama mazhab Syafi'i. Itu yang nggak sesuai sama mazhab Imam Syafi'i. Ya tanya sama yang mengatakan
tanah itu tanah kosong wajib zakatin. Kayaknya ini bukan tahu di madzhab 4 juga saya belum pernah dengar itu tanah kosong wajib zakatin. Ya. Ini kayak pendapat ulama kontemporer, ini pendapat ulama zaman sekarang yang menilai tanah itu bernilai buat invest gitu kan. Kalau dikatakan apa namanya, zaman dulu orang juga tanah lebar-lebar, tapi nggak ada ulama yang mengatakan wajib zakat tanah kosong. Hatta Rasulullah pun nggak pernah mengatakan tanah kosong wajib zakat gitu. Jadi mungkin ijtihad ulama-ulama baru. Nah, ini perlu dipertanyakan, ini pendapat siapa yang bilang begini gitu ya, karena kan sekarang ya orang kadang nggak bermadhab ya, udah main ambil pendapat ini aja yang ada aja ya, padahal jumhur ulama mengatakan wajib tamadhub, wajib bermadhab ya, walaupun ya orang awam katanya tidak ada madhabnya, tapi ya harus jelas ini pendapat ulama siapa gitu. Ada nggak dalam ulama Syafi'i yang mengatakan seperti itu, atau pendapat madhab 4 yang mengatakan seperti itu gitu. Kalau seandainya mengatasnamakan pendapat pribadi, ya ini perlu dipertanyakan. Dari mana dasarnya antum bilang begini? Apakah antum sudah mencapai derajat mufti, bisa mengfatwakan ini wajib, ini enggak? Ya, kalau cuma derajatnya membaca kalam ulama itu bukan fatwa namanya. Harus jelas ini, Ustaz, misalnya yang ngajarkan seperti itu, tanya, Ustaz, ini pendapat madhab siapa? Gitu. Ntar paling ujung-ujungnya kita nggak pakai madhab, paling ujung-ujungnya gitu, ntar ujung-ujungnya. Ya. Jadi pendapat siapa? Pendapat sendiri. Nah, pendapat sendiri kita pertanyakan lagi. Emang antum sudah sampai derajat fatwa, sudah mencapai derajat ifta, bisa memfatwakan sesuatu? Dalilnya apa? Gitu. Kalau jelas dalilnya segala macam, emang orangnya mujtahid ya, atau orang alim benar-benar, ya silakan. Tapi harus jelas itu pendapat siapa gitu. Gak cuma pendapat pribadi. Kalau pribadi, dan kalau udah pribadi ilmunya nggak mumpuni, ya itu nggak bisa kita terima. Bertentangan sama jumhur ulama ya, bertentangan sama jumhur ulama. Jadi lebih hati-hatilah kita kalau ambil pendapat seseorang itu ya, apalagi berbeda dengan pendapat yang sudah menjadi mayoritas kalangan para ulama itu. Kalau antum anjing pengen ambil pendapat itu silahkan. Misalnya anjing nggak usah, saya ikut pendapat ini, mau bayar zakat, silahkan bayar zakat, apa-apa. Cuma jangan menyalahkan orang yang nggak bayar zakat. Oh, ente ini punya tanah nggak bayar zakat lah, madzhab saya nggak mewajibkan. Jangan sampai kita sok bener gitu maksudnya. Kadang kan udah pendapatnya nggak jelas madzhab mana, akhirnya udah gitu dia menyalah-nyalahkan, ente ini nggak zakat, salah, ini haram ente. Nah, ente ini ikut pendapat mana? Ya kan ilmu nggak cuma dari satu guru doang, nggak cuma dari satu ulama doang, banyak gitu ya. Jadi lebih diperjelas lagi ya saja itu dari mana gitu. Jadi saya nggak berkompeten menjawab pertanyaan itu, karena pendapat itu tidak ada di madzhab Imam Syafi'i. Itu wallahu alam. Kalau pendapat di madzhab lain ada seperti itu, wallahu alam. Mungkin ada, atau ulama-ulama yang baru. Cuma harus jelas siapa yang berpendapat itu. Gitu ya. Wallahu alam. Apa? Zakat harta itu yang di madzhab kita itu cuma emas sama perak, atau sesuatu yang diganti sebagai pengganti emas perak, yaitu uang. Gitu. Adapun benda lain, mobil, motor, tanah, ya itu enggak ada zakatnya. Sewa gitu. Iya, berarti ada penghasilan. Itu dibahas sama ulama-ulama baru tuh, sama seperti gedung. Kita punya ruko, punya kontrakan, itu ada dibahas sama ulama-ulama belakangan. Hasil dari sewa menyewa itu ada. Ya. Penghasilan itu. Pribadi nggak masalah, nggak ada zakatnya. Walaupun ente punya mobil 10, istri 1, anak 9, pakai semua satu, nggak ada zakatnya. Gitu. Makanya tahu pendapat siapa itu yang bilang wajib zakat itu. Ya. Diperjelas saja sama gurunya, tanya itu pendapat ulama mana. Gitu ya. Apa? Bubur subuh. Ulama bubur subuh ya bisa jadi, tanya sama kiai bubur subuhnya. Enggak, kita nggak menyalahkan ya, artinya kita nggak menyalahkan, cuma agar jelas saja ya. Kalau gini ya, kecuali gini, diberikan compare, perbandingan. Di madzhab Imam Syafi'i ini nggak wajib zakat, tapi ulama-ulama yang sekarang ada pendapat yang itu enak gitu. Jangan sampai kita mengklaim yang benar itu doang.
Itu salah, nggak tepat begitu. Misalnya di mayoritas mazhab Syafi'i, ulama tidak mewajibkan tanah yang nganggur nggak ada zakatnya, itu udah jelas. Tapi ternyata ada pendapat ulama-ulama sekarang yang mengatakan wajib. Nah, kita tinggal share aja ke jamaah. Ini ada perbedaan pendapat, gitu ya. Ya antum mau ikut yang mana terserah. Jangan sampai kita udah pendapat ini di luar pendapat jumhur, lalu kita memaksakan ini yang paling benar, ini yang salah. Nggak boleh gitu, ya. Apalagi ini ulama baru yang mungkin kadar keilmuannya tidak seperti ulama-ulama mazhab Imam Syafi'i, ya. Lebih alim mana mereka sama Imam Ahmad bin Imam Ibn Hajar Al-Haytami, Imam Muhammad Romli, ya, yang dikatakan Syafi'i Syaghir, ya, sampai derajat begitu, ya, saking alimnya. Kok tiba-tiba ente nyalahin aja, antum ini siapa gitu, ya. Kalau bahasa anak sekarang, siapa lu, gitu, bahasanya bahasa kasar gitu, siapa lu, ya, nyalahin ulama besar. Kecuali tadi itu ada pendapat baru ulama-ulama sekarang, kayak misalnya ya masalah-masalah baru yang dulu nggak ada, itu boleh kita bilang di kitab fikih Syafi'i nggak ada, ya, tidak mewajibkan. Cuma ada pendapat ulama baru sekarang dengan ijtihad ulama sekarang karena zaman berbeda. Nah, itu diterangkan begitu. Jangan kita menyerangkan satu hukum dan mengklaim itu yang paling benar, yang lain salah semua. Ini nggak boleh, ya. Nggak ada para ulama-ulama kita dulu tuh mengklaim dirinya pendapatnya paling benar, nggak ada. Paham kira-kira ya? Jadi lebih bijak lah dalam memberikan satu fatwa hukum. Jangan semena-mena gitu ya. Gitu. Ciganjur. Iya, orang Ciganjur mungkin ya. Oleh bubur barangan aja. Ciganjur. Ya. Karena poncol itu ya. Baik, kita ada lagi yang nanya. Oh, anak aja poncol dia. Lu poncol juga. Baik, kita tutup dengan suratul Fatihah. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan malam hari ini Allah jadikan sebagai ilmu manfaat, dan mudah-mudahan dengan dasar ilmu semua tingkah laku kita berdasarkan ilmu dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan berharap mudah-mudahan Allah berikan kita mati dan husnul khatimah ala hadhihi niyyah wa li kulli niyyatin salihah wa ila hadratil habibil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يا ربنا اعترفنا بأننا قد عرفنا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا فتوب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي فاسمع فضلا وجودا منا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه عدد طعش الصحب والحمد لله في البعد والتناهي والحمد لله في البعد والتناهي.
Ya malam, subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'afwu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.